వెల్కమ్ టు S3 న్యూస్. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. 6,50,00,000తో నూతన భవనం ప్రారంభం. దళిత జర్నలిస్టు రవీందర్ పై దాడి. ప్రధాని నిందితుడిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. నిష్పక్షపాతంగా దర్యాప్తు చేపట్టాలి. బాధిత కుటుంబం డిమాండ్. చంపాపేటలో దుర్గమ్మ అమ్మవారి విగ్రహం మాయం. 6,50,00,000తో నూతన భవనం ప్రారంభం. త్వరలోనే కళాశాలలో పీజీ తరగతుల ఏర్పాటు కృషి. కళాశాలను రాష్ట్రంలోనే అత్యున్నత ప్రమాణాలతో తీర్చిదిద్దుతాం. వెటర్నరీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ జ్ఞాన ప్రకాష్ అన్నారు. కామారెడ్డి డైరీ టెక్నాలజీ కళాశాలలో నూతన భవన ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. దేశ విదేశాల్లో స్థిరపడిన కళాశాల పూర్వ విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై నాటి జ్ఞాపకాలను నెమరవేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా దొడ్ల డైరీ సంస్థ సహకారంతో 6,50,00,000 వ్యయంతో నిర్మించిన నూతన భవనాన్ని పశు వైద్య కళాశాల వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ జ్ఞాన ప్రకాష్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో దొడ్ల డైరీ సీఈఓ బీవీకే రెడ్డి, పశు వైద్య కళాశాల రిజిస్టర్ డాక్టర్ శరత్ చం, కళాశాల తొలి ప్రిన్సిపల్ నరసింహారెడ్డి, ప్రొఫెసర్లు రాజరత్నం, హనుమంతరావు, భాస్కర్ రెడ్డి, కిషన్ కుమార్, కళాశాల అసోసియేషన్ డీన్ డాక్టర్ సురేష్ రాథోడ్, ప్రొఫెసర్ ఉమాపతి, స్వర్ణలత, అధ్యాపక బృందం, విద్యార్థులు, పూర్వ విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
वासादयामि वासादयाम्यवादयामि बृहद्योतिषाग्रते वासादयामि गन्धर्वममा पशोगश्चमयमावह जीव दीपराजाय नमः मङ्गलमूर्तये नमः स्थानो मुञ्चन् పోయే ప్రతి కార్యంలోనూ ప్రతి పనిలోనూ ఆ స్వామి ఆశీస్సు ఉండాలని ముద్దరించుకుంటా. ఓ విఘ్నేశాయ నమః. I think I should thank Kamareddy for creating such wonderful students who have been able to do so much and create so much of things. And I will conclude for the younger students who are studying here. If you can actually read through and go and see what your alumni has done in terms of wealth creation, in terms of job creation, I think it is something which has been spectacular. I mean, if you take only our company alone, if today DVK has been heading it and operating it, 8,000 villages, maybe 7,000 people employed, dealing with 150,000 farmers. And if you add the amount of work that you guys have contributed to, it's amazing to be here and I feel honored to stand here today in front of all of you and this wonderful institution with all the teachers who have made sure that such wealth and job creation was done for the nation. So thank you very much all of you and thank you so much. My father also, see, he passed away at 91 years age. He said, I have studied only up to 5th class. But studying up to 5th class, 1958 itself he built a high school in his village, old village. And in Nellore district, in a district headquarters, 1967, 1968, they built a women's college. They built a women's college in Nellore town. It is called the DKW Women's College. Now also it is a very reputed college, women's college in Nellore town. And also built one more hospital, that is Dodla General Hospital. So in each and every district we used to see some general hospitals. The general hospital also built by Dodla family, their great grandfather. In 100 acres campus they built a general hospital. And more than 5 acres campus they built a women's college. Even today very popular in Nellore town. So that is the family ground. See, even their education, their grandfather built, but education was only 5th standard. So today Mr. Sunil Reddy is being educated. He did engineering from Manipal University and then he started this dairy. I have been associated with last 29 years. Imagine that, when I have been associated 29 years in Dodla means, is something different, the characters they have. Even many people I have seen, within 5 years, within 10 years, no change organization. Even though if we are very efficient, very systematic, also surviving very so long, that is the magnanimous of Dodla family. So that is, that's why today, why we get, the first time, Dr. Sharat Chandra and Pranalata came to me and given a recommendation letter for
CSR fund to this activity here. Quickly apprised to Mr. Sunil Reddy is agreed. Then we have taken the board. Board is kind enough to sanction. Then quickly we taken up this work. We have done it. With this, I will on the dais, especially Narasimha Reddy sir and University Vice Chancellor, Registrar, and also Rajaratnam sir, and also people who have came here very enthusiastically for coming this program. Thank you very much for making success this program. దళిత జర్నలిస్టు రవీందర్ పై దాడి, ప్రధాని నిందితుడిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి, నిష్పక్షపాతంగా దర్యాప్తు చేపట్టాలి, బాధిత కుటుంబం డిమాండ్. భూపాల్పల్లి దళిత జర్నలిస్టు పుల్ల రవీందర్ పై జరిగిన దాడి ఘటనలో కీలక పాత్ర పోషించారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన నిందితుడిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని బాధిత కుటుంబం డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇప్పటికే కొంతమంది నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు ప్రకటించినప్పటికీ ప్రధాన నిందితుడు ఇంకా అరెస్ట్ కాకపోవడంపై కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. న్యాయం కోసం బాధిత కుటుంబం రోడ్డుపై కూర్చునే పరిస్థితి రావడం ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదని వారు అన్నారు. ప్రధాన నిందితుడి అరెస్ట్ జరిగే వరకు శాంతియుత నిరసన కొనసాగిస్తామని, న్యాయం జరిగే వరకు తమ పోరాటాన్ని విరమించేదే లేదని బాధిత కుటుంబం స్పష్టం చేసింది. గుండాలు మరి రాజకీయ అండదండతోటి వారి ఇంటిపైన దాడి చేయడం జరిగింది. మరి వారి భార్య ఆయన ఇద్దరిని కూడా కొట్టి మరి మాదిగ లంజ కొడుక మా పైన మా వార్త రాస్తావా, నువ్వు చంపేస్తాం బిడ్డ నిండు అని చెప్పనేసి మరి వాళ్ళను భయభ్రాంతులకు గురి చేసి అనేకంగా కొట్టి మరి కింద పడేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. మరి వాళ్ళు మరి ఈ రోజు వరకు మరి అలా నిందితులు ఒక 7 నుంచి 8 మంది ఉంటే మరి నిన్న పోలీసు వారు ఒక 4 పైన మరి 4 మాత్రమే నిర్ధారించి మరి ప్రెస్ మీట్లో చూపించడం జరిగింది. మరి మిగతా ఇంకా 3-4 మరి ఉన్నారు కనుక అందులో ముఖ్య అనుచరుడు మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి రైట్ హ్యాండ్ మరి మధువంశీ కృష్ణ ఉన్నాడు. మరి ఆ మధువంశీ కృష్ణను ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని చెప్పనేసి ఈ సందర్భంలో పోలీసు వారిని అడుగుతూ ఉన్నాం. మరి రాజకీయ అండతోటి మరి ఆయనను తప్పించే ఉద్దేశంతో మరి ఫరారులో ఉన్నాడు అని చెప్పనేసి చెప్పడం జరుగుతున్నదా లేదా అతను దొరకలేదా మరి పోలీసు వారే సమాధానం చెప్పాలి. ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఉన్నాం. మేము మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారికి మేము ఒకటే హెచ్చరించదలుచుకున్నాం. ఎమ్మెల్యే గారు మరి రవితేజ అనే వ్యక్తి గతంలో నీ కోసం 20 నుంచి 25 సంవత్సరాలు నీ కోసం నీ గెలుపు కోసం పాటుపడ్డ వ్యక్తి. మరి నీ కోసమే కేవలం పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి రవితేజ అనే వ్యక్తి. మరి ఈరోజు రవితేజ మరి నీ అనుచరుడు అయినప్పటికీ మరి నీ ముఖ్య అనుచరులే దాడి చేస్తే ఈరోజు ఆయనకు ఏ రకమైన న్యాయం చేకూర్చాలనుకుంటున్నారు, మరి మీ అనుచరులు నేను ఎందుకు కాపాడాలనుకుంటున్నావో ఈ సందర్భంగా ఇది కూడా నిన్ను మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. మరి మాకు అది కూడా సమాధానం చెప్పాలని చెప్పనేసి అడుగుతూ ఉన్నాం. మరి ఇదే సిచ్యువేషన్ ఇట్లనే జరిగితే మరి భోగిరాల మధువంశీ కృష్ణతో పాటు ఇంకో కొంతమంది 2-3 ఉన్నారు కదా, వారిని కూడా తక్షణమే అరెస్ట్ చేసి చూపించకపోతే మరి ఇది ఈరోజు మాత్రం స్టార్టింగ్ మాత్రమే, మరి చివరిగా ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో కూడా మేము దాన్ని చెప్పాము. కానీ చేస్తూనే ఉంటాం. ప్రతి క్షణం ఇక్కడ ప్రతిరోజు కూర్చుంటాం. ఇదే రోడ్డు మీద కూర్చుండి ధర్నా చేస్తాం. మధువంశీ కృష్ణ అరెస్ట్ అయ్యేంత వరకు వదిలిపెట్టే సమస్య లేదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ దళితుల ఐక్యత. చంపాపేటలో దుర్గమ్మ అమ్మవారి విగ్రహం మాయం. హైదరాబాద్ లోని చంపాపేట కటని కోనుకుంట ప్రాంతంలో దుర్గమ్మ అమ్మవారి విగ్రహం కనిపించకుండా పోయిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. విగ్రహం కనిపించకపోవడంతో విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. విగ్రహం ఎలా కనిపించకుండా పోయింది, ఎవరి ప్రమేయమైనా ఉందా అనే కోణాల్లో వివరాలు తెలుసుకునేందుకు పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీ కెమెరాలు ఫుటేజ్ ను పరిశీలిస్తున్నారు.
పేదల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ప్రజా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది. అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి స్మార్ట్ రేషన్ కార్డు అందిస్తాం. గత 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో రేషన్ కార్డులు అందక అర్హులైన ఎందరో పేదలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. హనుమకొండ జిల్లా పరకాల శనివారం పరకాల పట్టణ కేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయం యందు పరకాల టౌన్, పరకాల నడికూడ, ఆత్మకూర్, దామెర మండలాల పరిధిలోని పేద కుటుంబాల లబ్ధిదారులకు స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను పరకాల శాసన సభ్యులు శ్రీ రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ పేద ప్రజల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా కాంగ్రెస్ ప్రజా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని అన్నారు. పరకాల నియోజకవర్గంలో ఓటరు మహాశైల వల్ల ఇంత మంచి అవకాశంతో పాల్గొనే అవకాశం దక్కిందని, తమ ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యత ప్రజలకే అని అన్నారు. స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు అందుకున్న లబ్ధిదారులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి, ఎమ్మెల్యే శ్రీ రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సగం మేము దోసుక తింటాము. అట్లే జరిగింది కదా. ఇవాళ 8 లక్షలు తీసుకువస్తున్నాం. అదనపు సభ్యులను 18,365 మంది అదనపు సభ్యులను చేర్పించిన విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా. 6 ఏళ్ళు దాటిందంటే మాత్రం లేపినట్టుగా భయమే నాకు. ఎందుకంటే వాడు తాగి ఉన్నాడు, ఏది పడితే అది మాట్లాడతాను. నేను ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తిని, ఓ మాట కూడా అనలేను. అసలే నన్ను నోట నాకే లేదంటారు. చూసింది కదా ఎవరు ఎట్లా మాట్లాడతానో నా గురించి. లక్షడ్పేటలో అభివృద్ధి పరుగులు. ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావుకు కాంగ్రెస్ నాయకుల సంపూర్ణ మద్దతు. మంచిర్యాల నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్ సాగర్ రావు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారని, ఆయన చేపడుతున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే శ్రీరామ రక్ష అని స్థానిక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు స్పష్టం చేశారు. శనివారం లక్షడిపేట పట్టణ విశ్రాంతి భవన ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో జెండా వెంకటాపూర్ సొసైటీ చైర్మన్ చెల్ల నాగభూషణం, లక్షడిపేట పట్టణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు సయ్యద్ షాహిద్ అలీ మాట్లాడారు. ఈ ప్రాంతంలో సాగునీరు, వైద్యం మరియు విద్య రంగానికి ఎమ్మెల్యే ప్రత్యేక నిధులు మంజూరు చేయించి లక్షడిపేటను అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలబెడుతున్నారని నాయకులు కొనియాడారు. గత మున్సిపల్ ఎన్నికల కష్టకాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున పోటీ చేసిన అభ్యర్థులకు అండగా నిలిచి మంచి గుర్తింపు తెచ్చిన నాయకుడు ప్రేమ్ సాగర్ రావు అని వారు గుర్తు చేశారు. లక్షడిపేట పట్టణంలోని డంపింగ్ యార్డ్లో దుర్వాసన సమస్యను నివారించి తడి, పొడి చెత్తను శాస్త్రీయంగా వేరు చేసే ప్రక్రియ నిమిత్తం 50 లక్షల నిధులను మంజూరు చేయించిన ఘనత ఎమ్మెల్యేకే దక్కుతుందని తెలిపారు. లక్షడిపేట 13వ వార్డు కౌన్సిలర్ బిరుదుల సత్యనారాయణతో సహా పార్టీ నాయకులందరూ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు వెంటే దృఢంగా ఉన్నారని, ఎలాంటి అపోహలకు తావు లేదని స్పష్టం చేశారు. నియోజకవర్గానికి కొత్తగా వచ్చి అనవసర రాజకీయం చేసే వారి తీరును ప్రజలు గమనిస్తున్నారని, అభివృద్ధి కాదు అంటూ వెళ్లే వారి విఘ్నతకే వదిలేస్తున్నామన్నారు. ఈ సమావేశంలో గుల్లకోట సొసైటీ చైర్మన్ దేవేందర్ రెడ్డి, ఆర్డీఏ మెంబర్ అంకతి శ్రీనివాస్, మున్సిపల్ చైర్మన్ దొంత అంజలి నరసయ్య, వైస్ చైర్మన్ మోత్కూరి రాజేశ్వరి వెంకటస్వామి గౌడ్, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి బియ్యాల తిరుపతి, కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ పట్టణ అధ్యక్షుడు ఆరిఫ్, మాజీ మండల అధ్యక్షుడు పెంగలి రమేష్ మరియు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు, పలువురు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తడిపొడి చెత్త వేరు చేసి దాన్ని అభివృద్ధి చేసి మరి ఆ ప్రాంతంలో ఎటువంటి చెడు వాసన రాకుండా నిర్మూలించడానికి 50 లక్షల రూపాయల గ్రాంట్తో దాన్ని చేపట్టడం జరిగిందని మరి ఇంతకుముందే అంజలి నరసయ్య గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా మిత్రుడు మా ఎన్నో అభివృద్ధి పనులను చేస్తున్న ఘనత మా గౌరవ ప్రేమ్ సాగర్ రావు. ఇలా అందరూ చెప్పారు, పాఠశాలలో మరి కాలేజీలో అడ్మిషన్ దొరుకుతలేమని. ఒకప్పుడు ఇంతకుముందు ఆ కాలేజీలో గ్రూపులు చేసి, అంటే సెక్షన్స్ 1, 2, 3 చేసి అప్పుడు సీట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అటువంటి తరుణం మళ్ళీ ఈరోజు ఆ కాలేజీ వచ్చింది. మరి దాని ఘనత గౌరవ ప్రేమ్ సాగర్ రావు. ఇలా ఆసుపత్రి చూసినట్టయితే మరి ఎంత నీట్గా ఉందో, దాంట్లో ట్రీట్మెంట్కు ప్రజలు రావడానికి ఒత్తిడికి సరిపోవడం లేదని ఇలా ప్రజల విజ్ఞప్తులు వస్తున్నాయి. దాన్ని కూడా ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలి, ఇంకా పెద్దగా చేయాలని విజ్ఞప్తులు వస్తున్నాయి. దాన్ని కూడా మేము గౌరవ ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు చెప్పడం జరిగింది. త్వరలోనే ఆ పని కూడా చెప్తానని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఇక సాగునీరుకైతే మొన్ననే లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ శాంక్షన్ అయింది మొదలకు. దాని పనులు కూడా వేగవంతంగా మరి జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే దాన్ని కూడా ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇక ఎవరైనా గౌరవ ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారి గంట ఉండకుండా పోతాండ్రు అనే అపోహ ఉంటే అది వారి
విజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు ఆర్థికంగా కానీ ఎప్పుడో మూలకున్న వారిని తీసుకొచ్చి మరి టికెట్లు ఇచ్చి వారిని మరి రాయల్ లాంటి మనుషులను రాతిగా మలిచినటువంటి ఘనత మా గౌరవ ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు. ఇలా నా వార్డులో మిత్రుడు ఎవరు పోయిండు అది ఇదని మొన్న అందరూ అన్నారు, కానీ ఎక్కడికి పోలేదు, మా వెంటనే ఉన్నాడు. అతడు గెలుస్తాడో గెలవడని నమ్మకంతో అతనికి టికెట్ ఇవ్వడానికి చాలామంది వెనుక ముందు చేశారు. కానీ మేము గట్టిగా మా వాళ్ళు గెలిపిస్తారు అప్పటికప్పుడు బీఫామ్ తెప్పించి అతనికి ఇచ్చి గెలిపించిన ఘనత మరి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ. అటువంటి వాడు ఏమైనా చేసుకుంటే ఆయన విజ్ఞతకే వదిలేస్తాం తప్ప మేము అతన్ని వేరే విధంగా లేదు. అతను కూడా మా వెంటనే ఉన్నట్టు పొద్దున కూడా నాతో వాళ్ళ నాన్న లేదు ఆసుపత్రికి తీసుకుపోతానని చెప్పాడు. ఒకవేళ ఏమన్నా ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారిని కాదంటే ఆయన విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఊరు పేరు లేని వాడిని ఇలా ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు కౌన్సిలర్ చేయడం జరిగింది. అది మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. మరి అటువంటి వాడు ఏమన్నా మోసం చేస్తే మరి సార్ని కాదంటే మోసం అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వీడి ఎక్కడికి పోవడం లేదు. కాకపోతే ఈ ఇంతకుముందు నా మిత్రుడు బిహార తిరుపతి చెప్పినట్టుగా ఆ బుడుగు కళల్లో వచ్చినట్టుగా వచ్చేవారి వెంట పోతే వాడు కూడా ఒక బుడుగు కళగా మిగిలిపోతాడని ఈ సందర్భంగా. ఎందుకంటే వాళ్ళకు పార్టీ లేవు, ఒక సిద్ధాంతం లేదు. ఏ పార్టీలో అయినా డబ్బులు ఉన్నాయి. మాకు మా నాన్న అప్పటి నుంచి మేము ఈ రాష్ట్రాన్ని కొల్లగొట్టి సంపాదించిన డబ్బు ఉంది. ఆ డబ్బునే మేము ప్రజలకు ఎరవేస్తూ ఎందులోనైనా నెగ్గుకుంటూ వచ్చి మా రాజకీయ పబ్బాన్ని గడుపుతూ మాకున్న ఆర్థిక వనరులను కాపాడుకుంటామని వారు చేస్తున్నటువంటి రాజకీయంలో భాగంగా బలి అవుతున్న ప్రమిదలు అవుతారని ఈ సందర్భంగా నేను మరి తెలియజేస్తున్నా. దయచేసి వాళ్ళ ట్రాప్లో పడ్డోళ్ళు ఇలా శ్రీనివాసరావు సుధాకర్ రావు వాళ్ళ కుటుంబాలను కూడా వారే నాశనం చేసిండ్రు. మరి ఇక్కడ కూడా చిచ్చు పెడితే మరి ఎవరు నాశనం అవుతారో మరి ముందు ముందు తెలుస్తుంది. ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా రాసినాడో మాకు తెలియదు. కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజం, వలస వచ్చిన నాయకులను ఎప్పుడు కానీ ఆదరిస్తే ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయరు. వాళ్ళకున్న డబ్బులు, వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలు, వాళ్ళ ఆర్థిక లావాదేవీల కొరకు తప్ప వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు ఎవరికి పనిచేయరు. వారు ఇక్కడ ఉన్న వారిని నాశనం చేసి ఇంగ్లీషులు కదా భారతదేశాన్ని వచ్చి కొలగొట్టుకుపోయినట్టుగా మన ఏరియా సంపద అంతా కొలగొట్టుకుపోయి వాళ్ళు ఆర్థికంగా బలపడతారు తప్ప మనకి వలస వచ్చిన వాళ్ళని నమ్మొద్దని ఇక్కడ ఉన్న నాయకులందరూ కూడా ఆలోచించాలి. వారి వెంట ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారి వెంట, ఎందుకంటే కష్టకాలంలో మా అందరికీ నీడనిచ్చి మా అందరికీ ఒక గుర్తింపు తెచ్చినటువంటి నాయకుడు గౌరవ ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు. అతన్ని వదిలిపెడితే మాకు పుట్టగతులు ఉండేవి. ఎందుకంటే మంచి చేసిన వారిని చెడు చేస్తే మరి ఈరోజు తల్లిదండ్రులు లాంటి జన్మనిచ్చిన వారిని అవమానించినట్టే అవుతుందని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. దయచేసి ఎవరన్నా ఆలోచన చేస్తే ప్రేమ్ సాగర్ రావుకు వ్యతిరేకంగా చేస్తే వారికి పుట్టగతులు ఉండమని కూడా ఈ సందర్భంగా గమనించండి. రాబోయే రోజుల్లో ఈరోజు 50-60 లక్షలు పెట్టి ఆ వార్డుకు నిధులను కేటాయించడం జరిగింది. సర్వే కూడా అయిపోయింది. మరి 11వ వార్డును 1, 2, 3 11 వార్డులకు మరి 2.5 కోట్లను పెట్టడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా మిగతా 4 వార్డు చొప్పున తీసుకొని ఏ పని లేకుండా పూర్తి దశలో కంప్లీట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు మున్సిపాలిటీ అంతా టేకప్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి అటువంటి నాయకులను వదులుకుంటే ఏ వార్డు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్కైనా కూడా మరి రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకొకటి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. కౌన్సిలర్ మాత్రం అందరూ గౌరవ ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారితో ఉండి మరి వారి నియోజకవర్గ వారి వార్డులను అభివృద్ధి చేసుకునే విధంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో సాగునీరు కానీ త్రాగునీరు కానీ మరి ఇతర మౌలిక సదుపాయాలకు కానీ గౌరవ ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు ఈ నియోజకవర్గంలో నెంబర్ 1గా ఉంటారని తెలియజేస్తూ వారి వెంటనే అందరూ ఉన్నారు. సర్పంచులు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ రాబోయే రోజుల్లో మరి అదేవిధంగా ఉన్న నాయకులంతా కూడా వారి వెంటనే ఉన్నారు. ఎవరన్నా ఒకరిద్దరు పోతే వారి దృష్టానికే వదిలిస్తూ మరి వారు ఎక్కడికో పోలేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు. కానీ కొందరు అభివృద్ధి నిరోధకుల వెంట పోతే మేము చేసేది ఏం లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి అవకాశం ఇచ్చిన ఈ పత్రికా విలేకరి సమావేశానికి మా కార్యకర్తలు కూడా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ పాల్గొన్నారు. ఇవాళ లక్ష్మీపేటలో కాలేజ్ తీసుకుంటే ఇవాళ కాలేజీలో అడ్మిషన్లు దొరకనటువంటి రోజులు వచ్చినాయి. అప్పుడు మేము చదువుకున్నప్పుడు 3 ఫ్యాన్లు పెట్టేయాలి, 4 ఫ్యాన్లు పెట్టేయాలి. అప్పుడు శ్రీనివాసరావు గారు సర్పంచ్ శాంతమూర్తి వాళ్ళు లెటర్ రాసిస్తే సీట్ ఇస్తుండే. కానీ అటువంటి రోజులు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినాయి.
ఇక 900 చిల్లర పైచీలకు అడ్మిషన్. మళ్ళీ నీట్నెస్ కార్పొరేట్ దీటుగా ఉన్నాయి కాలేజ్. అది హాస్పిటల్ కానీ రోడ్లు కానీ బ్రహ్మాండంగా ఇంకో 2-5-6 నెలల లోపల చూడదగ్గ రోడ్లు అయితే లక్ష్య పెట్టాలి. ఇవాళ మీరు అనుకున్నట్టు ఎవరు ఎటు ఓలే, ఎటువంటి రాజకీయ ప్రోగ్రాం లేవు, ఈడ గ్రూప్ రాజకీయాలు లేవు. అందరూ కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులే. అందరూ రాబో రోజులలో అది అట్లా ఉంటే ఇట అది పరిమాణాలు వేరే ఉంటాయి. కాబట్టి మేము మాత్రం ఇవాళ కౌన్సిలర్ అందరూ కలిసి కట్టుకుంటున్నాం, ఏకతాటిగా ఉన్నాం. ఏదో ఫోటోలు దిగుతారు, వస్తారు, పోతారు, అది సింపుల్ అండ్ స్వీట్ అంతే, అని తప్ప వేరే ఏం లేదు. తిరుపతి సోనో విజన్ లో జరిగిన దొంగతనాన్ని అతి వేగంగా ఛేదించిన తిరుపతి పోలీస్ శాఖ. షోహెబ్గంజ్ ఎస్పీ గారికి, ముర్షిదాబాద్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఎస్పీ గారికి, అక్కడ లోకల్ ఆఫీసర్స్ కూడా ధన్యవాదాలు. సరూర్ నగర్ క్రికెట్ స్టేడియంలో క్రికెట్ కోచ్ లేక విద్యార్థుల ఆవేదన. సరూర్ నగర్ లోని క్రికెట్ శిక్షణ కేంద్రంలో గత 3 నెలలుగా కోచ్ లేకపోవడంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యపై డివైఎస్ఓ అధికారులను సంప్రదించగా మీరు వీలైతే ప్రైవేట్ గా ట్రైనింగ్ తీసుకోండి అంటూ సమాధానం ఇవ్వడం బాధాకరంగా ఉందని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ పొందుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు కోచ్ ను ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉందని
ప్రైవేటుగా శిక్షణ తీసుకోవాలని సూచించడం సమస్యకు పరిష్కారం కాదని వారు పేర్కొన్నారు. గత 3 నెలలుగా కోచ్ లేకపోవడంతో తమ శిక్షణకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతోందని, ఉన్నతాధికారులు ఈ విషయంపై తక్షణమే దృష్టి సారించి సరూర్ నగర్ కు క్రికెట్ కోచ్ ను ఏర్పాటు చేయాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు. డాక్టర్ దూదిమెట్ల బాలరాజు యాదవ్, రాష్ట్ర కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి. మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇవాళ ఉదయం పూటనే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వాకర్ శ్రీహరి గారికి, అదేవిధంగా షాప్ చైర్మన్ గా పనిచేసిన శివసేన రెడ్డి గారికి ఒక విన్నపం చేస్తా ఉన్నాం. విద్యార్థుల తరపున, విద్యార్థుల పేరెంట్స్ తరపున, క్రికెట్ సంబంధించిన కోచ్ సరూర్ నగర్ స్టేడియం తరపున మరి అలా 3 నెలలుగా సమ్మర్ కోచింగ్ అయిపోయినప్పటి నుంచి క్రికెట్ కోచ్ కావాలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రికెట్ నేర్చుకునే విద్యార్థులు వారి యొక్క పేరెంట్స్ అడుగుతా ఉంటే కూడా డివైఎస్ఓగా పనిచేస్తున్న స్వరలత ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నారు. వారు కనీసం నిమ్మకు నీరెత్తన ఎవరిస్తా ఉన్నారు. ఒకవైపు ఏమో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒలింపిక్స్ నిర్వహించాలి హైదరాబాద్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతా ఉన్నారు. మంత్రి గారు అదే మాటలు మాట్లాడుతా ఉన్నారు. కానీ ఇదే సరూర్ నగర్ స్టేడియంలో డివైఎస్ఓ స్వరలత తీరు మాత్రం ఇవాళ మరి అమ్మ పెట్టదు, అడక తెలియనట్టు ఉన్నది. ఇవాళ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మరి అలా మరి 3 నెలలుగా మరి పాత కోచ్ గా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాస్ గారిని కంటిన్యూషన్ చేయండి, లేకపోతే కొత్త కోచ్ పెట్టండి అంటే పెట్టని చెప్పేసి అలా నియంత్రణలాగా వ్యవహరిస్తా ఉంది. పెట్టడంతో పాటుగా మీరు 2,000 ఫీజు కడుతున్నారు గవర్నమెంట్ కు, వేరే 2,000 3,000 ప్రైవేట్ లో చేసుకొని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. ముఖ్యమంత్రి గారేమో గవర్నమెంట్ లో చేరండి, ఒలింపిక్స్ సిద్ధంగా అని చెప్పేసి మాట్లాడుతా ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డివైఎస్ఓ గారు మాత్రం ఇలా నిరంకుశంగా మీరు పెట్టని బయట చదువుకొని చెప్పేసి బయట నేర్చుకొని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మరి అలా మీరు అడుగుతా ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వాన్ని. మరి ఈ విద్యార్థులందరూ కూడా క్రికెట్ కోచ్ చేసుకునే పేద విద్యార్థులు, పేరెంట్స్ కూడా ఇక్కడికి వస్తా ఉన్నారు. మా భవిష్యత్తు మా పిల్లలు ఒక సూర్యవంశీ లెక్క తయారు కావాలని, ఒక ఇషాంత్ కిషన్ లెక్క తయారు కావాలని, ఒక విరాట్ కోహ్లీ లెక్క తయారు కావాలని, హైదరాబాద్ స్పీడ్ గా ఇలా స్పీడ్ బౌలర్ గా మరి ప్రజలు అందుకునే ఒక సిరాజ్ లెక్క తయారు కావాలని, వాళ్ళ భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలని చెప్పేసి సరూర్ నగర్ స్టేడియంకి వస్తే ఇవాళ ఈ యొక్క డివైఎస్ఓ గారు ఇందులో క్రికెటే లేదు, క్రికెట్ గ్రౌండ్ లేదని చెప్పేసి మొండి వైఖరి చేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి దీనిపైన మరి ఇప్పుడే మంత్రి గారి వాకర్ శ్రీహరి గారి దృష్టికి ఇప్పుడు ధర్నా కూర్చున్న తర్వాత వారితో ఫోన్ లో మాట్లాడినాం. నిన్న శివసేన రెడ్డి గారు షాప్ చైర్మన్ గారితో మాట్లాడినాం. వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ఇక్కడ డివైఎస్ఓ గారు మాత్రం ఇక్కడ రావట్లేరు. మేము కోచ్ కావాలని మేమంటే డివైఎస్ఓ సర్వత గారు మాత్రం పోలీస్ జీప్ తీసుకొస్తా ఉన్నారు. అంటే మీ మీద కేసులు పెడతాం, మీ మీద జైలు పంపుతాం, మీ మీద మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పి బెదిరింపులు పాల్పడతా ఉన్నారు. దీనికి సాక్ష్యం ఇక్కడ పోలీస్ జీబు. ఇవాళ పోలీసులు ఉద్యమాలు మాకు కొత్త కాదు, కానీ మాకు కావాల్సింది కోచ్ కావాలి, మా పిల్లలకు భవిష్యత్తు కావాలి. మా పిల్లలు ఒక విరాట్ కోహ్లీ లెక్క, ఒక ఇషాంత్ కిషన్ లెక్క, ఒక వైభవ్ సూర్యవంశీ లెక్క తయారు కావాలని, ఒక సిరాజ్ లెక్క తయారు కావాలని కోరుకుంటాం తప్ప పోలీస్ జీబులో అరెస్టులో కేసులో కావాలని కోరుకున్నట్లే. కాబట్టి వెంటనే మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, మాకు వెంటనే పాత కోచ్ గా ఉన్న శ్రీనివాసును కొనసాగిస్తారా, లేకపోతే కొత్త కోచ్ ని ఏర్పాటు చేస్తారా? లేకపోతే మాకు ఇలా 3 నెలలుగా కిట్ ఇవ్వట్లేరు, అందులో మ్యాట్ ఇవ్వట్లేరు. మరి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన అనేక నిధులు వస్తా ఉన్నవి, కానీ ఇక్కడ కనీసం నీళ్ళ సౌకర్యం కూడా పిల్లలకి ఇస్తలేరు. కనీసం అప్పుడప్పుడు స్నాక్స్ ఇచ్చేది, ఆ స్నాక్స్ కూడా ఇస్తలేరు. కాబట్టి దీనిపైన ప్రభుత్వం స్పందించాలి. వెంటనే క్రికెట్ కు కొత్త కోచ్ ఏర్పాటు చేయాలి. కొత్త కోచ్ వచ్చే వరకు మరి అలా ఈ పాత కోచ్ శ్రీనివాస్ గారిని కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం పిల్లల తరఫున. ఒకవేళ డివైఎస్ఓ గారు ఇట్టే కొనసాగిస్తే డెఫినెట్ గా మా ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చెప్పేసి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. పేరెంట్ గా డాక్టర్ దూదిమెట్ల బాలరాజు యాదవ్. వేదాంశి మాట్లాడుతున్నాను. నేను బాలాజీ గారి కోరుకుని 3 months నుంచి అసలు కోచే రావట్లేదు. పాత కోచ్ రమ్మంటే డిఓస్ గారు వద్దంటున్నారు. అందుకని మేము కోచ్ కావాలి అని అడుస్తున్నాము, కానీ కోచ్ అదే అని చెప్తున్నారు. నా పేరు సయ్యోజిబేన్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కోచ్ 3 months నుంచి వస్తలేదు. మేము 3 months నుంచి మా పేరెంట్స్ వెళ్ళి డిఎస్ఏ మేడం కి చెప్తున్నారు మా కోచ్ కావాలి, ఏ కోచ్ వస్తలేదు. ఇంకా సెప్టెంబర్ లో మాకి సెలక్షన్ ఉంది, హెచ్సి ఓపెన్ సెలక్షన్. దాని వరకు మాకు ఎవరు తయారిపిస్తారు. మేము శ్రీనివాస్ సార్ కి మా అంతా పేరెంట్స్ రామంటే శ్రీనివాస్ సార్ వచ్చినారు, దానికి కూడా డిఎస్ మేడం వద్దుమంటున్నారు. ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి మీరే చెప్పండి సార్.